నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. రైతు సమస్యలపై పార్లమెంట్లో చర్చకు విపక్షాల పట్టు. మొదలైన కాసేపటికే వాయిదా పడ్డ ఉభయ సభలు. సభా సంప్రదాయాలు కాపాడాలన్న లోక్సభ స్పీకర్, దేశ ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం కలిసి పనిచేయాలని హితవు. అమరావతి నుంచి కార్యాలయాల తరలింపుపై స్టే కొనసాగించిన హైకోర్టు. విచారణ డిసెంబర్ 27కు వాయిదా. జల దిగ్బంధంలో నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు. వాగులకు గండ్లు, లోతట్టు ప్రాంత వాసుల ఆందోళన. తిరుపతిలో ఎఫ్ఎంఎస్ ఒప్పంద ఉద్యోగుల ధర్నా. ఇటీదే ఏర్పాటు చేసిన కార్పొరేషన్లో విలీనానికి డిమాండ్. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. सभा को सूचित करना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है. मैंने उनका त्यागपत्र 22 अक्टूबर 2021 से स्वीकार लिया. कुछ समर्थन की मर्यादा भी रखा करो. मैं पढ़ रहा हूं, आप खड़े हैं, कुछ चीजें तो देखिए ना. जब मैं कोई विषय को लूं, जब आप बताएं. हाँ, आप बोले. माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है. अब बोलना चाहिए. मैं कह रहा हूं विषय पर आप, जब मैं सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे. आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूं. अर्जुन राम मेघवाल. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री पंकज चौधरी जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपकी अनुमति से महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने उल्लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूं. श्री मीनाक्षी लेखी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूं. आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूं. आइटम नंबर 9 श्री बीएल वर्मा. 9 बीएल वर्मा. माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें. ये तरीका ठीक नहीं. संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है आप बोले. आइटम नंबर 9 बीएल वर्मा. क्या विषय क्या? बीएल वर्मा जी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं बीएल वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं. धन्यवाद. डॉक्टर सुभाष सरकार. आज की अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं. श्री धर्मेंद्र प्रधान. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपकी आदेश की व्याख्या करते हैं.
प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेके आए सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे का। बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, अरे कांग्रेस वालों, सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।
పార్లమెంట్లో విపక్షాలు అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యం, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా చర్చలు జరగగలవని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పార్లమెంటు సమావేశాలకు హాజరయ్యే ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన ప్రధాని సభలకు ఎలా అంతరాయం కలుగుతుంది అని కాకుండా ఎలా నడుస్తున్నాయి అనేలా పార్లమెంటు పనితీరులో మైలురాయి ఉండాలని మోదీ అన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రశ్నించే గొంతు బలంగా ఉన్నా అది పార్లమెంటు సభాపతుల గౌరవాన్ని కాపాడేలా ఉండాలని ప్రధాని సూచించారు. అమృత్ మహోత్సవాల్లో భాగంగా దేశం నలుమూలలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. పార్లమెంటు సమావేశాల్లో అన్ని అంశాలపై ప్రభుత్వం చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. हम चाहेंगे, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा, आजादी के जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలంటూ పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతులకు ఆశ్చర్యపరిచే పరిణామం ఎదురైంది. నెల్లూరు జిల్లా అంబాపురంలోని శాలివాహన ఫంక్షన్ హాల్లో బస చేసిన రైతుల వద్దకు అధికార వైకాపా ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వచ్చారు. ఆయన చూసి అమరావతి రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. నెల్లూరు గ్రామీణ ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అంబాపురం మీదుగా వెళుతున్న సమయంలో అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి రథంతో పాటు వాహనాలు కనిపించడంతో తన అనుచరుల్ని అడిగారు. పాదయాత్ర చేస్తున్న అమరావతి రైతులు ఇక్కడే బస చేశారని అనుచరులు చెప్పారు. మన ప్రాంతానికి వచ్చిన అతిథుల్ని పలకరిద్దామంటూ ఆయన తన వాహనం దిగి ఫంక్షన్ హాల్లోకి వెళ్లారు. ఆయన్ను గుర్తుపట్టిన అమరావతి రైతులు నమస్కారం చేసి లోపలకు ఆహ్వానించారు. వారికి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ ఎలా ఉన్నారని రైతుల్ని అడిగారు. తన నియోజకవర్గం మీదుగా వెళుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అవసరం వచ్చినా చెప్పాలని కోరారు. ప్రస్తుతం వర్షాలు పడుతున్నందున జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు రైతులు జై అమరావతి అనాలని కోరగా సున్నితంగా తిరస్కరించారు. ఆ మాట అనేందుకు తనకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పారు. వైకాపా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అమరావతి రైతుల పాదయాత్రను విమర్శిస్తున్న తరుణంలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే మద్దతుగా మాట్లాడటంపై రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. నేను ఈ వర్ష ప్రాంతాన్ని నేను తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరింత పెద్ద ఎత్తున ఈ మండపంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దారి నేను పోతూ ఉన్నప్పుడు నేను పలకరించుకున్నప్పుడు అనేది ధర్మంగా, సంస్కారంగా ఎందుకంటే మీరు చాలా రోజుల నుంచి, ఈ రోజు నుంచి కదా నేను చూస్తూ పేపర్లో, టీవీలో చూస్తున్నాను. చాలా రోజుల నుంచి న్యాయస్థానం అంటూ, దేవస్థానం అంటూ చేస్తూ వచ్చాడు. అది మీ కోరిక, మీ ఆకాంక్ష. తల్లి నా మాట ఒకటిగా మీ భావోద్వేగాల్లో మీరు నాతో ఏం మాట్లాడినా కూడా నేనేం బాధపడను. ఎందుకంటే మీ భావోద్వేగాలు నేనేం మాట్లాడను. మీ భావోద్వేగాల్లో మీరు ఏమి మాట్లాడినా నేను బాధపడను. దాంట్లో ఎలాంటి అనుమానం కాదు. నా విషయం చెప్తాను. నేను ఒక పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా ఏంటంటే నేనే పార్టీ ఎమ్మెల్యే కూడా మీకు చెప్పాల్సిన విషయం చెప్పి ఖచ్చితంగా రావటం కాదు మీరు ఒక్క నిమిషం రావటం కాదు. ఇక్కడ మీరున్నంత కాలం అంటే నెల్లూరు రూరల్లో మీరున్నంత కాలం ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఒక 10 కిలోమీటర్ల దాకా నెల్లూరు రూరల్ 10-12 కిలోమీటర్ల దాకా ఈ 10-12 కిలోమీటర్లు వర్షాలు ఉన్నాయి, వరదలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం ఏ చిన్న అవసరం వచ్చినా అంటే మీరు చేసుకోలేదని కాదు దాని అర్థం, మీరు చేసుకోగలుగుతారు. నా వైపు నుంచి ఏ చిన్న అవసరం వచ్చినా కూడా మీరు కాల్ చేయండి. ఒక్క కాల్ చేస్తే నేనే వస్తాను. స్వర్ణముఖి నది ఉధృతితో నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట బిక్కుబిక్కుమంటోంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు నాయుడుపేటలోని బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. వరద ప్రవాహంలోనే వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. పెళ్లకూరు మండలంలోని అనేక గ్రామాల్లో పొలాలు నీట మునిగాయి. వందలాది ఎకరాల్లో ఇసుక మేటలు వేసింది. నారుమళ్లు దెబ్బతిన్నాయి.
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు, పెన్నా వరదతో ఆత్మకూరు చెరువును తలపిస్తోంది. ఇళ్లు నీట మునగడంతో ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పెన్నా వరద ప్రవాహం అంతకంతకు పెరుగుతుండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు. ఆత్మకూరు మండలంలోనూ అనేక గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. అనంతసాగరం, చేజర్ల, ఏఎస్పేట మండలాల్లో వాగులు పొంగడంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి. చేజర్ల మండలంలో 2 చెరువులకు గండ్లు పడ్డాయి. నాగుల వెల్లటూరు, పాతపాడు చెరువులకు గండ్లు పడడంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వాటిని మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల మొత్తం మునిగిపోయింది, కానీ ఇక్కడ ఎవరికి ఏం ఇంటిమేషన్ ఎవరు లేదు. నెల్లూరు జిల్లాలో వరదల పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శివరామకృష్ణ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. నెల్లూరు జిల్లాను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తున్నాయి. అల్పపీడన ప్రభావంతో గత 3 రోజులు కురుస్తున్న వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. చెరువులు, వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మనం పొదలకూరు మండలం మర్రిపల్లి గ్రామం దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ నేరేడు వాగు పొంగి పొర్లుతుంది. రోడ్డుపై నుంచి ప్రమాదకరంగా నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రజలందరూ అదే పరిస్థితుల్లోనే నీటి మీద ప్రవహిస్తున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 1746 చెరువులు ఉండగా ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు 719 చెరువులు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. ప్రస్తుతం మరో 200కు పైగా చెరువులు భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. గూడూరు పట్టణంలో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. నారాయణ కాలేజ్ సమీపంలోని కాలనీలో మోకాళ్ళ లోతు నీరు నిలిచింది. చేజర్ల మండలం నాగుల వెల్లటూరు చెరువుకు గండిపడింది. ఇదే ప్రాంతంలో గతేడాది గండిపడంతో వేసిన రింగ్ బెండ్ ప్రస్తుతం కొట్టుకుపోయింది. అక్కడి నుంచి వరద నీరు పొలాల మీద ప్రవహిస్తుందో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెల్లపాడు ముస్తాపురం వద్ద కలుజువాగు ఉప్పొంగడంతో ఆత్మకూరు నుంచి ఏఎస్పేటకు చెందిన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నక్కలవాగు ఉప్పొంగడంతో కలిగిరి, సంగం, నెల్లూరు మీదుగా ఏఎస్పేటకు వెళ్లే వాహనాలను పోలీసులు నిలిపేస్తున్నారు. నెల్లూరులో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఆత్మకూరు బస్టాండు, మాగుంట లేఅవుట్, అండర్ పాస్ల దగ్గర మోకాళ్ళ లోతు పైగా నీళ్లు నిలిచాయి. ఆదివారం ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి సోమవారం ఉదయం 8:30 గంటల వరకు జిల్లాలో అత్యధికంగా 10.7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వీటిలో పొదలకూరు మండలంలో 20.2 సెంటీమీటర్లు, చిల్లకూరు మండలంలో 19.9 సెంటీమీటర్లు వర్షపాతం నమోదైంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు సోమశిల జలాశయానికి మళ్లీ భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. ప్రస్తుతం 94,000 క్యూసెక్కులు ఇన్ఫ్లో ఉండగా 12 క్రస్ట్ ప్లేట్ల ద్వారా 16,000 క్యూసెక్కులు పెన్నా నదికి విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జలాశయంలో 68 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. కలువాయి చెరువు అలుగులు గుండా ఉధృతంగా నీరు ప్రవహిస్తుంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కెమెరామెన్ సూర్యప్రకాష్తో శివరామకృష్ణ, ఈటీవీ న్యూస్. ఎఫ్ఎంఎస్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల్ని టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన కార్పొరేషన్లో విలీనం చేయాలని కోరుతూ ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టారు. తిరుపతిలోని టిటిడే పరిపాలనా భవనం ఎదుట సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఏళ్ల తరబడి పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా పోయిందన్నారు. పాదయాత్ర సమయంలో సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇస్తామన్న హామీని ముఖ్యమంత్రి జగన్ నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతకుముందు ఆకస్మికంగా మృతి చెందిన తితిదే ఓఎస్డీ డాలర్ శేషాద్రికి కార్మికులు నివాళులర్పించారు.
కరోనా బారిన పడి తుదిశ్వాస విడిచిన ప్రముఖ నృత్య దర్శకుడు శివశంకర్ మాస్టర్ భౌతికాయాన్ని ఆయన నివాసానికి తరలించారు. చనిపోయే ముందు శివశంకర్ మాస్టర్కు కరోనా నెగటివ్ రావడంతో అభిమానుల సందర్శనార్థం తీసుకువెళ్లారు. హైదరాబాద్ మణికొండలోని పంచవటి కాలనీలోని మాస్టర్ నివాసానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు తరలివచ్చి శివశంకర్ మాస్టర్కు నివాళులర్పిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహాప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. గత వారం కరోనా బారిన పడిన శివశంకర్ మాస్టర్ హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. 75% ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతిని పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆయన్ను కాపాడలేకపోయారు. నాట్య సంప్రదాయాలకు శివశంకర్ మాస్టర్ చక్కని అభినయం జోడించారని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కొనియాడారు. మాస్టర్ మరణం సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటని మెగాస్టార్ చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించారు. శివశంకర్ మృతిపై తెదేపా అధినేత చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం తెలిపారు. బిగినింగ్ డేస్ నుంచి ఆయన డైరెక్షన్లో ఎన్నో సాంగ్స్ చేసి ఉన్నాను. చాలా గొప్ప మాస్టర్. కోవిడ్ కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఆయనకి ఇది జరిగింది. ఆయన లాస్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద లాస్. నైస్ జెంటిల్మ్యాన్ అండ్ వండర్ఫుల్ టాలెంట్తో అండ్ విషన్తో ఆయన అన్ని సాంగ్స్ చేశారు. ఇది ఇండస్ట్రీకి పెద్ద లాస్ అండి. పవిత్ర కార్తీక మాసం చివరి సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తులు ఆలయాలకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. విశాఖ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. మినీ కైలాసగిరి కొండపై శివపార్వతుల విగ్రహాల వద్ద భక్తులు పూజలు నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులతో తరలివచ్చి వ్రతాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని శివాలయాలు భక్తుల రద్దీతో కిటకిటలాడాయి. ఉండ్రాజవరంలోని గోకర్ణేశ్వర స్వామి ఆలయం, పాలంగి రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పోటెత్తారు. కార్తీక మాసం ఆఖరి సోమవారం కావడంతో పాలకొల్లు పంచారామ క్షేత్రం క్షీరా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. తణుకు పట్టణ అంతర్భాగమైన సజ్జాపురంలో శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో రద్దీగా మారింది. పట్టణంలో గోస్తని నదీ తీరాన ఉన్న సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయానికి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పోటెత్తారు. नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेव. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ఆలయాలు భక్తులతో కళకళలాడాయి. కోనసీమలోని శివాలయాలు భక్తజనంతో రద్దీగా మారాయి. అమలాపురం, పుల్లెటికుర్రు, పి గన్నవరం, ముంగండ, నరేంద్రపురం తదితర గ్రామాల్లోని శివాలయాలకు భక్తులు తరలివచ్చారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం, తాళ్లరేవు, ఐపోలవరం, పలు మండలాల్లోని ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సాధారణంగా కార్తీక మాసంలో రద్దీగా ఉండే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలో పర్యాటకుల సందడి అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. కరోనాకి ముందు కార్తీక మాసంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ఒకరోజు ఆనందంగా గడిపేవారు. ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం కావడంతో పండుగలు, పర్వదినాల్లో రోజుల్లో వేల సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తూ ఉండేవారు. గౌతమి గోదావరి తీర ప్రాంతం జనసందోహంతో కళకళ్లాడుతూ ఉండేది. కార్తీక మాసం చివరి ఆదివారం రోజున కూడా పర్యాటకుల సంఖ్య అంతంత మాత్రంగా ఉండడంతో కార్తీక మాసం కళతప్పింది.
విజయవాడలో శరత్ చంద్ర ఐఏఎస్ అకాడమీలో రిథమ్ డివైన్ పేరిట ఫ్రెషర్స్ డే నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు యూపీఎస్సీ, సిఎస్ఈపై అవగాహన కల్పించారు. సివిల్స్లో రాణించి ప్రభుత్వ అధికారిగా పనిచేయటంలో సంతృప్తి ఉంటుందని కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన ఐఆర్ఎస్ అధికారి నవీష్ వర్మ, రైల్వే అధికారిని విజయకీర్తి, విశ్రాంత ఈఈ రామసుబ్బారావు వివరించారు. కళాశాల విద్యార్థులు ఆటపాటలతో సందడి చేశారు.